ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਤਹਿਲਕਾ ਮਚਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਚਪੇਟ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 16 ਸ਼ੱਕੀ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੀਜੀਆਈ ਐਡਮਿਟ ਵੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਚੀਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚੀਨ ਤੋਂ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੇ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਸਤਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੀਜੀਆਈ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਸ਼ੱਕੀ ਮਰੀਜ਼ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਲੱਛਣ ਅਤੇ ਟਰੈਵਲ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਆਈਸੋਲੇਟਿਡ ਵਾਰਡ 'ਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿव ਪਾया जाता है तो तुरंत कार्रवाई की जा सके। पेशेंट जो आया मोहाली का 28 साल का, उसको जब हमें पता चला कि वो चाइना से होके आया है तो उसको आइसोलेशन में दाखिल कर दिया गया और उसका जो ब्लड और थ्रोट की स्वैब है उसको हमने NIV पुणे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे भेज दी। तो इसमें यही होता है कि आइसोलेशन किया जाता है। ਸ਼ੱਕੀ ਮਰੀਜ਼ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੀਨ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤਿਆ ਸੀ। ਵਿਅਕਤੀ 'ਚ ਕੁਝ ਲੱਛਣ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਪੂਨਾ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ 'ਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ गए ਨੇ। मेल है जो मोहाली के रहने वाले हैं, जो अपने काम के सिलसिले में चाइना गए थे। ये 16 जनवरी को चाइना गए थे। ये बीजिंग में रहे थे, 20 तक बीजिंग में रहे थे। फिर एक जगह है चोंगपिंग, वहाँ रहे थे। वहाँ से गांजाऊ गए थे, जो गांजाऊ विच इज़ अबाउट 800 किलोमीटर्स फ्रॉम वुहान, जो एपिसेंटर है इस एपिडेमिक का। और वहाँ से ये 22 को इंडिया वापस आए थे। 25 को इनको थोड़ा सा फीवर हुआ था और एक दिन में ठीक हो गया था, जो फिर से मंडे को मॉर्निंग इनको फीवर रिकर हुआ। इनको थोड़ी सी स्नीजिंग थी, कोल्ड था और इसके अलावा कोई सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं थी। जब हमारे पास इमरजेंसी में आए थे तो इमीडिएटली इनको मास्क दे दिया गया था, N95 मास्क हमारा SOP है। और उनको इमीडिएटली बिकॉज एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडलाइंस केस डेफिनेशन में फिट हो रहे थे, रेजिडेंट ऑफ जो रिसेंट ट्रैवल टू चाइना, और विद इन 2 डेज अगर सिम्टम्स हो रहे थे तो हमने इनको इमीडिएटली आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट कर दिया था। इनके साथ उस टाइम इनकी वाइफ थी और पूरी ट्रैवल हिस्ट्री ली गई थी। हमारे वाइटल्स बिल्कुल ठीक थे, ऑक्सीजन मात्रा जो बॉडी में थी बिल्कुल ठीक थी, 99% थी, जो बिल्कुल ठीक मानी जाती है। और एग्जामिनेशन पे कोई साइंस ऑफ निमोनिया नहीं थे इनको। तो एज़ पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडलाइंस आज की डेट में कोई भी अगर ट्रैवलर चाइना से आ रहा है जिसको UITI सिम्टम्स है, उसको हमें आइसोलेशन वार्ड में रखना है। तो हमने सारा वो SOP एज़ पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लाइंस फॉलो किया। हमने इनका सैंपल लिया विद ऑल प्रिकॉशंस, विद द हेल्प ऑफ वायरोलॉजी डिपार्टमेंट। एंड वायरोलॉजी डिपार्टमेंट को कोई देयर इज़ अ स्पेशल वे इसको पैकिंग करते हैं सो दैट आगे किसी को कंटामिनेट नहीं हो। गवर्नमेंट एज ऑन डेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ मैंडेटेड ओनली नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे टू डू दी टेस्टिंग फॉर द नोवल 2019 कोरोना वायरस। और कोई लेबॉर्ट्री एज ऑन डेट इंडिया में सिर्फ यही टेस्ट कर रही है ऑल ओवर इंडिया में। और ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੌਕੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੈਡੀਕਲ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਬੜੇ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਰਹੀਏ। ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਡਿਟੈਕਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਸੈਂਪਲ ਪੁਣੇ ਭੇਜੇ ਗਏ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਗਏ। प्लस ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਸਵਾਈਨ ਫਲੂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਹੋਈ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਉਸ ਘਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੀ ਮੇਡ ਸੀਗੀ, ਸਰਵੈਂਟ ਸੀ, ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਖੰਘ ਤੇ ਖਾਂਸੀ ਬੁਖਾਰ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਅੰਡਰ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ 2-3 ਬੰਦੇ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਕਾਇਦਾ ਆਪਣੇ ਲਿੰਕ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹਰਵੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜਿੰਗ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਬੈਂਕ ਸੀਗਾ, ਬੈਂਕ 'ਚ ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਨ 'ਤੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ PGI 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸੈਂਪਲ ਲੈ ਕੇ ਪੁਣੇ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਬੁਖਾਰ ਆਇਆ ਸੀ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਫੋਰਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ 16 ਬੰਦੇ ਟੋਟਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਬਕਾਇਦਾ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਸਾਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ ਨੇ ਤੇ PGI ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਕੰਟੈਕਟ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ कुछ घंटिया बाद सानू जी उन्होंने रिपोर्ट करनी पैंदी है। सारी गवर्नमेंट जी पंजाब गवर्नमेंट है वो इन टच हैगी है
ਤੇ ਸਾਰੇ ਜੇ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੇਸ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਭਾਰਤ 'ਚ ਅਜੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 450 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲੇ ਕੇਰਲਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਹਾਲ ਹੀ ਚੀਨ ਤੋਂ ਪਰਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਖੁਦ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਲਾਹ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ 7 ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਤੇ ਥਰਮਲ ਸਕੈਨਿੰਗ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਅਤੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1960 'ਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਦੀਆਂ 6 ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੇ ਹੁਣ ਦਹਿਸ਼ਤ ਮਚਾਈ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵਾਂ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਲਪੇਟ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਸਰਦੀ, ਜ਼ੁਕਾਮ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲੱਛਣ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਰਦ ਮੌਸਮ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਠੰਡ 'ਚ ਸਰਦੀ, ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋਣਾ ਆਮ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਕਾਫੀ ਖਤਰਨਾਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਅਸਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਚੀਨ ਦੇ ਵੂਹਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚੀਨ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 25 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਵੂਹਾਨ 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਵਾਜਾਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਨੇ ਪੂਰੇ ਚੀਨ 'ਚ ਦਸਤਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਲਪੇਟ 'ਚ ਚੀਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਾਪਾਨ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ, ਥਾਈਲੈਂਡ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਤਾਈਵਾਨ, ਵੀਅਤਨਾਮ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਚੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 56,020 ਭਾਰਤੀ ਹੈ। ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 28,717 ਭਾਰਤੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਥਾਈਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 1,95,000 ਭਾਰਤੀ ਵਸਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 6,50,000 ਭਾਰਤੀ, ਤਾਈਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 3,446 ਭਾਰਤੀ, ਵੀਅਤਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 3,300 ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ 44,60,000 ਭਾਰਤੀ ਵਸਦੇ ਆ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸਭ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਚੀਨ 'ਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਵੱਲੋਂ 2 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ ਇਹ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਤਰਾ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਤੇ ਵੀ ਛਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਰੀਬ 100 ਭਾਰਤੀ ਨਰਸ ਜੋ ਕੇਰਲਾ ਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਨਰਸ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਚੀਨ ਤੋਂ ਫੈਲੇ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਥਰਮਲ ਸਕੈਨਿੰਗ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੇ ਕੜੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ 7ਵੀਂ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲੱਛਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਿਰ ਦਰਦ ਹੋਣਾ, ਜ਼ੁਕਾਮ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਖਾਂਸੀ ਹੋਣਾ, ਬੁਖਾਰ ਹੋਣਾ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਛਿੱਕਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ, ਅਸਥਮਾ ਦਾ ਵਿਗੜਨਾ, ਥਕਾਵਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ, ਨਮੂਨੀਆ, ਫੇਫੜਿਆਂ 'ਚ ਸੋਜ ਆਉਣਾ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ। ਸੀ ਫੂਡ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ। ਬੁੱਚੜਖਾਨੇ, ਮੀਟ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਨਾ ਜਾਓ। ਕੱਚਾ ਜਾਂ ਅੱਧ ਪੱਕਿਆ ਮਾਂਸ ਨਾ ਖਾਓ। ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਮਾਸਕ ਪਹਿਨ ਕੇ ਹੀ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਨਿਕਲੋ। 2-2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਸਾਬੁਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਧੋਵੋ।